అందరికీ శనార్థులు ఎట్లున్నారు నిమ్మలమేగా ముచ్చట్ల సంగతి అంటారా కోర్టు తీర్పుతోని కేజ్రీవాల్ సారు షాకు కోర్టు తీర్పుతోని కవితక్క వీకు తల్లి బిడ్డల సాహసము పార్టీలకు చేస్తున్నాయి కంపెనీల సాయము ఇట్లా మీకోసం చాలా ముచ్చట్లు పట్టుకొచ్చిన మరి ఇక సూతముండా మన రచ్చరచ్చ వార్తలు మొత్తం మీద ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్ సారు అరెస్ట్ అయ్యే మరి ఏమేం చేసిరు ఏమేం సంగతి ఎలా కోట్ల ఏం పంచాయతీ నడిచింది ఓసారి చూసొద్దాం పండి నిన్న కేజ్రీవాల్ సార్ను ఈడీ అరెస్ట్ చేసిందో లేదో ఇలా ఢిల్లీ మొత్తం బగ్గుమన్నదుల్లో ఆ నేతలు ఇట్లా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఆందోళన చేసిండ్రు అగ్గో చూస్తున్నారు కదుల్లో అభిమానులు అయితే ఆగుతూనే లేరు కేజ్రీవాల్ సార్ కోసం मोदी सरकार तानाशाही पे उतारू है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया है, ये तानाशाही का अंत होगा। तानाशाही हारेगी, सच्चाई जीतेगी, सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी, अरविंद केजरीवाल की जीत होगी। ये लोग तानाशाही के दम पे मुख्यमंत्री को बंद करना चाहते हैं। देश की जनता जवाब देगी। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल प्यार करते हैं, अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। एक केजरीवाल को न डालोगे, हजारों अरविंद केजरीवाल डालेंगे। నిన్న కేజ్రీవాల్ సార్ను ఈడీ అరెస్ట్ చేసి ఇలా కోర్టుకు హాజరుపరిచిందుల్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది అదంతా బయటికి తీయాలి మొత్తం కథ అంతా కేజ్రీవాలే నడిపిండు 10 దినాలు విచారణకు మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పుకొచ్చింది అంతేకాదుల్లో ఇన్ని దినాలు 100 కోట్ల స్కామే అని తేలింది పైసలన్నీ పక్కదారులు మరలించిర్రు అని చెప్పుకొచ్చింది కోర్టుకు పిటిషన్లా కేజ్రీవాల్ సార్ను అరెస్ట్ చేసినాక కేజ్రీవాల్ సారు సోపత అయినటువంటి పంజాబ్ సీఎం సారు ఏమంటున్నాడో ఎన్నుండ్రి कोई भी विपक्ष का नेता कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। అగ్గో ఇన్నర్ గదుల్లో మా సార్ను అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేసిండు అనుకొచ్చిండు ఇట్లా పంజాబ్ సీఎంఏ కాదుల్లో ఆపు నేతలు ఆపు లీడర్లు కూడా మస్తు గరం అయ్యిండ్రు ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। ये प्रश्न केजरीवाल अकेले से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न आम आदमी पार्टी अकेले से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न अब देश से हो गया है, देश की जनता से हो गया है। तो पूरे देश की जनता को अब ये पहचानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी डबल स्पीक करते हैं। ऊपर ऊपर वो अच्छी बातें करके बहला फुसला के जनता को गोल गोल घुमाते हैं और दूसरी तरफ उनकी सारी कारगुजारी है एक तानाशाह जैसे करता है, एक तानाशाह जिस तरीके से कार्रवाई करता है वो वैसे ही कर रहे हैं। तो देश की जनता के सामने वो बेनकाब हो चुके हैं और जनता इनको अब अपना जवाब देगी। చూసిరు కదా ఆపు నేతల ఆగ్రహం అయితే ఆగుతూనే లేదు ఇండియా కూటమి కూడా బాగానే సపోర్ట్ చేసిందుల్లో కేజ్రీవాల్ సార్కు అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేసిండ్రని చెప్పి గీ తీర్లార్చుకున్నారు మళ్ళా లీడర్లు అందరూ కలిసి Not democracy, and that is certainly neither fair nor just. I call upon the Supreme Court to actually take suo motu cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right
to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाला चुनाव बगैर विपक्ष के लड़ना चाहती है? कांग्रेस के खाते सीज कर दिए जा रहे हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी उनके घर पहुंच जा रही है। हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शरद पवार साहब को और उद्धव ठाकरे जी को उनकी पार्टी से तोड़ दी जाती है। हमारे विधायक खरीद लिए जाते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ईडी के साथ मिलकर के कोई साजिश है? చూసిరు కదా నిజంగా ఇండియా కూటమి అంటే కూటమి లెక్కనే మద్దతు తెలిపింది కేజ్రీవాల్ సార్కు. మరి ఇండియా కూటమి ఇట్లంటే బీజేపీ లీడర్లు ఏమంటున్నారో ఇన్నుండ్రి. क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है, उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी, ये करोड़ों रुपए खाने का काम क्यों किया गया था, ये करोड़ों रुपए खाए उसका गोवा और पंजाब के चुनाव में दुरुपयोग कैसे किया गया था। आखिर एक के बाद एक कई सवाल जांच एजेंसियों के श्रीमान अरविंद केजरीवाल से होंगे। इन सब के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए। केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ఇన్నర్ గదుల్లో బీజేపీ లీడర్లు తప్పు చేసిండు కాబట్టే లోపలికి పోయిండు. అట్లా ఇంకేమున్నది అనబట్టే ఆపు నేతలేమో అట్లా, బీజేపీ లీడర్లేమో ఇట్లా ఐసీకి తైసి నడుస్తున్నది లొల్లి. చూడాలే మరి కేజ్రీవాల్ సారు ఎన్ని దినాల లోపల ఉంటాడో ఏమో. దేశవ్యాప్తంగా కేజ్రీవాల్ సార్కు అందరూ మద్దతు తెలుపుతున్నారు, ముద్దుగానే ఉన్నది. కానీ ఒక తానైతే కేజ్రీవాల్ సారు పెద్ద దొంగ, అంత దోసుకున్నారంటున్నారు. మరి ఎందుకు అంటున్నాడో చూద్దాం పండి. అగో గిదెక్కడి కథ, దేశమంతా కేజ్రీవాల్ సార్ను అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేసిరని ఆందోళనలు చేపడతా ఉన్నారు, నిరసనలు చేపడతా ఉన్నారు. పోలీసులు ఆపినా కానీ ఆగుతలేరు. గా తిర్లా లడాయి చేస్తున్నారు సీఎం సారు కోసం. చూసిరు కదా లడాయి ఎట్లున్నదో. మరి ఈ లడాయి ఇట్లుంటే గీ లడాయి చూడుండ్రి. అగ్గో చూసిరు గదుల్లో కేజ్రీవాల్ సారు పెద్ద దొంగ అన్నట్టే పోస్టర్ అతికించే. మరి అన్నకు ఏం బాధ వచ్చిందో పోస్టర్ గాతీర్లా ఎందుకు అతికించిండో ఒకసారి ఎన్నుండ్రి. लोगों का जी मानना है कि पंजाब में तो पंजाब के लोगों ने तो मन बना लिया इस बार, क्योंकि 10 साल हो गए हैं केंद्र में मोदी सरकार है और पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं आई है। तो लोगों को जो केंद्र की तरफ से, आप देखो किसी भी राज्य में जो केंद्र की तरफ से प्रोजेक्ट आ रहे हैं वही सिर्फ पंजाब में भी मिल रहे हैं। बाकी पंजाब सरकार या केजरीवाल सरकार ने पंजाब में कुछ नहीं दिया और इस बार लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएंगे और इस जो इनकी सरकार है पंजाब में ये भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इनके जो विधायक हैं वो भी सब ऐसे ही हैं। कोई लॉटरियों का धंधा कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, तो ये सब के सब चोर है। అగో ఇంటిరి గదుల్లో మొత్తం మీద పంజాబ్ రాష్ట్రాన్ని ఆగం చేసిండు, అభివృద్ధి చేయలేడు అనుకొస్తున్నాడు. మా బీజేపీ పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చుకుంటాం కూడా అంటున్నాడు. మరి ఇంకొకన్నా ఏమంటున్నాడో ఇనుండ్రి. झूठी ढोंग रचाकर बचने का प्रयास कर रही थी जो आम आदमी पार्टी, उनके प्रमुख जो खुद स्वराज से निकले, जो खुद कांग्रेस के खिलाफ निकले, जो खुद एक बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ करके जो सत्ता तक पहुंचे थे, आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर
खुद को बचने का और साथियों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर कानून सबसे बड़ा है, कोई नेता बड़ा नहीं है। तो उसका जो प्रमाण कल ईडी ने दिया, सबूतों सहित जो है, जो ईडी ने ये करके दिखाया। ఇన్నర్ గదుల్లో ఈ అన్న కూడా అట్లనే అనబట్టే కేజ్రీవాల్ సార్ను అరెస్ట్ చేసిండ్రో లేదో ఇట్లా బగ్గుమన్నది ఢిల్లీ అంతా బగ్గుమంటున్న వేళ ఈ పోస్టర్లు అయితే సోషల్ మీడియాలో మస్తు వైరల్ అవుతున్నాయి వీళ్ళు. అసలు పార్టీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఒకటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఇంకోటి బీజేపీ పార్టీ. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ సార్ పెట్టింది జనసేన పార్టీ. మొత్తం మీద ఇన్ని పార్టీలే ఉన్నాయి. కానీ దేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక ఈ ముచ్చట తెలవాలంటే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే. మళ్ళా భారతదేశంలో ప్రజలు పెరుగుతున్నంటే పార్టీలు కూడా భలే పెరుగుతున్నాయి వీళ్ళు. వెనకటికి ఆనాడు తొలిసూరు ఎలక్షన్లు అయినప్పుడు 53 పార్టీలే ఉండే. ఇప్పుడేమో 2500కి చేరిందంట పార్టీల సంఖ్య. ఇంటుంటే పరిశాన్ అనిపిస్తున్నదిలే. అవును, మళ్ళా ఆ లీడర్కు లడాయి అయినా ఈ లీడర్కు లడాయి అయినా నడుమ పుట్టుకొచ్చేది పార్టీలే. పార్టీల మంత్రి పదవి ఇవ్వకుండా కొత్త పార్టీ పెట్టుకుంటారు. అట్లా భారతదేశంలో చాలా మంది లడాయి చేస్తున్నారు. ఆ సారుకు కోపం వచ్చిన పార్టీ, ఈ సారుకు కోపం వచ్చిన పార్టీ, ఇట్లా 2500 పార్టీలు అయినాయి. మళ్ళా ఈ పార్టీల సంగతి ఇట్లుంటే జాతీయ పార్టీ ముచ్చట అలాగున్నదుల్లో. మొదలు తొలిసూరు ఎలక్షన్లు అయినప్పుడు 14 జాతీయ పార్టీలు ఉండే. ఇప్పుడు 6కొచ్చే ఆగింది. అంతా ఓటమి పాలయ్యినాయి మిగతా పార్టీలన్నీ. ఇట్లా భారతదేశంలో పార్టీలు అయితే పెరుగుతున్నాయి కానీ ప్రజల కష్టాలు అయితే తగ్గుతలేవు. పుట్టుకొక్క పార్టీ పుట్టుకొస్తున్నది కానీ ప్రజల కష్టాలు అయితే ఏ లీడర్కు అక్కరొస్తలేదు. మళ్ళా వారేవా తల్లి బిడ్డలను మెచ్చుకోవాల్సిందే. నువ్వు మనం ఏదైనా సినిమా చూస్తుంటే తుపాకీ పెడితేనే మనం దూరం ఉండి చూస్తుంటాము, గజ్జున వణుకుతాము. మరి అసోంటిది తల్లి బిడ్డలు తుపాకీ ఎక్కి పెడుతుంటే ఎంత సాహసం చేసిర్రో చూడుండ్రి. అగో చూస్తున్నారు కదుల్లో ఈ పోలీస్ అమ్మను తల్లి బిడ్డల్ని ఇద్దరిని సన్మానం చేయబట్టే. అసలు గీ తల్లి బిడ్డలు ఇద్దరు ఏం చేసిరు గీ తీర్ల సన్మానం చేస్తుందని పరిశాన్ అవుతున్నారులే. ఇక మీరు ఈ వీడియో చూడాల్సిందే. ఊళ్ళో సోషల్ మీడియాలో మస్తు వైరల్ అవుతున్నది. మళ్ళా అగ్గగ్గో చూస్తున్నారు కదుల్లో తల్లి బిడ్డలు అస్సలు ఇంటలేరు, అస్సలు భయపడతలేరు. ఎదిరించి ముంగలికి కొట్లాడుతున్నారు. చూసిరు కదుల్లో తల్లి బిడ్డల ఇద్దరి ధైర్యం. ఇంతగానం లడాయి ఎందుకు చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారులే. బేగంపేట్ల వీళ్ళింట్లకు ఎవరో దొంగలు వచ్చి కాల్వనిక చూసిర్రంట. ఇక ఇంకేమున్నది, ఈ తీర్ల మరలబడ్డారు దొంగల మీదికి. ఇట్లా తల్లి బిడ్డలు చేసిన ధైర్యానికి ఎదురు తిరిగి కొట్లాడినందుకు యావత్ లోకం మొత్తం జై అన్నదుల్లో. అందుకే ఇవాళ డీసీపీ మేడం సన్మానం చేసి సై అన్నది. అరే కవితక్కకి షాకుల మీద షాకులు తలుగుతున్నాయి. అన్యాయంగా అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసిరని మొత్తం మీద బెయిల్ ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. మరి ఏం తీర్పు వచ్చింది, ఏం సంగతి? ఇక మరి కవితక్కకు శుభవార్త తెలిసిందా లేదా చూద్దాం పండి. కవితక్కకు కష్టాలే దప్పుతలేవు. పాపం హరి గోసలు పడుతుంది. ఒక దినాము అమ్మని చూడాలే అంటుంది, ఇంకో దినాము పిల్లల్ని చూడాలే అంటుందట.
రిమాండ్లున్న కవితక్క నన్ను అక్రమంగా అరెస్టు చేసిండ్రని డిమాండ్ చేసింది. కవితక్క లాయరు బెయిల్ కోసం సుప్రీంకోర్టుకు పోతే మేము బెయిల్ అయితే ఇయ్యలేము, కావాలంటే మొదలు కింది కోర్టుకు పోవాలి అని కుళ్ళం చెప్పింది. గిట్లా వరుసగా కవితక్కకు కష్టాలైతే తప్పుతలేవు. ఇవాళ కవితక్క అరెస్ట్ మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండ్రు ఢిల్లీలా. ఒక మహిళని కూడా చూడకుండా ఒక తెలంగాణ బిడ్డని ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారో తెలంగాణ ప్రజలు ముఖ్యంగా నేను కోరుకునేది ఒకటే, జరుగుతున్న పరిణామాలను చూసి తప్పకుండా కూడా రాబోయే టైంలో మళ్ళా మీరు కేసీఆర్ గారికి మా పార్టీకి అన్ని విధాల మద్దతు ఉండాలని మీ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని కూడా కోరుకుంటున్నాను. కవిత గారి ఇష్యూకి వస్తే మనీ ట్రేల్ అనేది ఎక్కడ లేదు. ఆమెకు డబ్బు ముట్టినట్టు, లేకుంటే ఆమె ఖాతాలో పడ్డట్టు, లేకుంటే ఆమె డబ్బు తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు ఎక్కడ కూడా దాఖలాలు లేవు. మాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది న్యాయ వ్యవస్థల పైన. తప్పనిసరిగా జస్టిస్ విల్ ప్రివేల్, న్యాయం జరుగుతుంది. ఈ పోరాటం అనేది ఏదైతే జరుపుతున్నారో తప్పనిసరిగా ధైర్యంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ దీన్ని ఎదుర్కొంటుంది. 2004 నుంచి 2014 వరకు సిబిఐ ఈడీ కేసులు 10 ఏళ్లలో 150 నుంచి 200 లోపు కేసులుంటే ఈ 10 ఏళ్లలో దాదాపు 2954 కేసులు ఈ దేశంలో పెట్టి చాలామందిని ఇబ్బంది పెట్టారు. ఇవన్నీ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. కవిత గారు కూడా బాధితురాలే, నిందితురాలు కాదు. కవితమ్మ కడిగిన ముచ్చెల్లాగా బయటకు వస్తుంది. మాకు చట్టం మీద న్యాయం మీద నమ్మకం ఉంది. విన్నారు కదా, అందరూ అక్రమంగా అరెస్టు చేసిండ్రు అనబట్టే పాపం కవితక్క కోసం కేటీఆర్ సారు బాధపడబట్టే. మరి ఇసోంటి కష్ట సమయంలో ఎప్పుడు బయటకొస్తుందో ఏమో. కాంగ్రెస్ పార్టీ కథ ఎట్లున్నదంటే అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు అన్నట్టే ఉన్నదుల్లో మన అందరికి తెలిసిన విషయమే. చేవల్ల సీటు విషయంలో, మల్కాజ్గిరి సీటు విషయంలో ఇటోళ్ళని అటు అటోళ్ళని ఇటు వేసిరు. మళ్ళా ఎట్లున్నదాడ పరిస్థితి చూద్దాం పండి. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ లెక్కనే అలాగున్నదుల్లో అటోళ్ళని ఇటు ఇటోళ్ళని అటు మార్చుకుంటా కొత్త లిస్టులా ముందుకు చేర్చుకుంటా పోతున్నది. మొదలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా గప్పి అటెనక చేవెళ్లే టికెట్ ఇచ్చిండ్రు సునీతా మహేందర్ రెడ్డికి. ఇక వారం తిరగక ముందే చేవెళ్ల సిట్టింగ్ ఎంపీ చేతు గుర్తులో చేరిండు. ఇక ఇంకేమున్నది, సిట్టింగ్ సీటును మళ్ళా సిట్టింగ్కే ఇచ్చిండ్రు. సునీతా మహేందర్ రెడ్డిని మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి తోలిండ్రు. ఒకరికి ఆడా ఒకరికి ఈడా కలిసి వస్తుంది, పక్కా గెలుస్తారు అని నిర్ణయం తీసుకున్నారంట. చూడాలే మళ్ళా సీఎం సారు పక్కా గెలిపియాలే, ముందుకు నడిపియాలే అంటున్నాడు. మరి 2 సీట్లల్లా గెలుస్తారో లేక ఓటమికి బలైపోతారో చూడాలే. ఇన్ని దినాల సాది మొత్తం మీద పార్టీలు అంతంత టికెట్లే ప్రకటించినవి మనందరికి తెలిసిన విషయమే. ఇవాళ మరి బీఆర్ఎస్ పెద్ద మనిషి కేసీఆర్ సారు 2 టికెట్లు ప్రకటించిండుల్లో. మరి నాగర్ కర్నూలు టికెట్ ఎవరికి ఇచ్చిండు, మెదక్ టికెట్ ఎవరికి ఇచ్చిండు, ఏం సంగతి ఓసారి అరుచుకుందాం పండి. ఇన్ని దినాలాపిన నాగూర్ కర్నూల్ మెదక్ సీట్లను ప్రకటించిండుల్లో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సారు. అందరు అనుకున్నట్టే నిన్న మొన్నటిదాకా వార్తలిన్నట్టే నాగూర్ కర్నూల్ సీటును ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్కి ఇచ్చిండ్రు. మెదక్ సీటునేమో ఎమ్మెల్సీ వెంకట్రామ్ సార్కి ఇచ్చిండ్రు. ఇచ్చంతరం ఏందంటే ఒక ఆయన మాజీ ఐపీఎస్, ఇంకొక ఆయన మాజీ ఐఏఎస్, గిట్లా ఇద్దరికి టికెట్లు దొరికినాయి. గాని ఇద్దరికి గట్టి పోటీ ఉన్నదిలో మెదక్లా ఇప్పుడే రఘునందన్ రావు సారు ప్రచారం షురూ చేసిండు. ఓడిపోయిన సానుభూతితోని సక్సెస్ కావాలని చూస్తున్నాడు. మెదక్ ముచ్చట గిట్లుంటే నాగూర్ కర్నూలు కూడా గిట్లనే ఉన్నదుల్లో. మల్లు రవి సార్ అయితే నాగూర్ కర్నూలుకే మకామేసిండు. మళ్ళా గిట్లా వీళ్ళు దూసుకుపోతున్నారు. మరి ఈ ఇద్దరిని ఓడించి ఈ ఇద్దరు మాజీ ఆఫీసర్లు గెలుస్తారో లేదో చూడాలి. మరి మనం చిన్నప్పుడు వినాయకుని పెడితే ఎవరైనా 100 పైసలు అడిగితే 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు రాస్తుర్రి. ఇక మనం దానికే మస్తు సంతోషం పడుతుంటే ముళ్ళు. కానీ పలు కంపెనీలు పార్టీలకు 100 కోట్ల రూపాయల దానం ఇచ్చినాయి అంట. మరి ఏమి ఇచ్చినాయి, ఏం సంగతి, ఎలక్షన్ కమిషన్ మొత్తం బయట పెట్టింది. షిట్టా చూద్దాం పండి.
ఎన్నికల పుణ్యమో ఏందో తెలియదు కానీ పార్టీల లెక్కలన్నీ బయట పెట్టిందులో ఎలక్షన్ కమిషన్. మనం యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి, కొమ్రెల్లి మల్లన్న స్వామికి గల్లపెట్టెలలో పైసలు ఎట్లేస్తామో గట్లనే చాలా కంపెనీలు పార్టీలకు విరాళాలిచ్చినాయి. 1-2 రూపాయలు కాదుల్లో 100 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినాయంట. పైసలు ఇచ్చిన దాంట్లల్లా ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ గేమింగ్ కంపెనీ ఉన్నది. అటెనక అన్ని పార్టీలకు 1368 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది. అటెనక 2వ నెంబర్ల మన హైదరాబాద్ మెగా ఉన్నది. మెగా కంపెనీ కూడా అన్ని పార్టీలకు 966 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిందటుల్లో. గిట్లా దేశంలో ఉన్న కంపెనీలన్నీ కలిసి అన్ని పార్టీలకు కోట్లాది రూపాయలు అప్పచెప్పింది విరాళాల రూపంలో. మళ్ళా గిన్నందుకున్న పార్టీలల్లా బీజేపీ 6,986 కోట్లతోని ముందు వరుసలుందంట. అటెనక టీఎంసీ కాంగ్రెస్ పార్టీకైతే 1,334 కోట్లు వచ్చినాయంట బాండ్ల రూపంలో. గిట్లా బీజేపీ కాంగ్రెస్కే కాదుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కూడా 1,322 కోట్ల రూపాయలు, ఇక వైసీపీకి 442 కోట్ల రూపాయలు, ఇక టీడీపీకి 181 కోట్ల రూపాయలు. గిట్లా అన్ని పార్టీలకు అందినాయి ముడుపులు. ఇక గీ ముచ్చటెరికైనాక పబ్లిక్ అంతా ఒక్కటే మాట, కంపెనీలకు పార్టీలు కనిపిస్తున్నాయి కానీ కార్మికులైతే కానొస్తలేరని అనుకొస్తున్నారు. చాలా దినాల తర్వాత పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి సార్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండులో. మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళని తిడుతున్నాడా, బీజేపీ వాళ్ళని తిడుతున్నాడా, ఏం సంగతి ఏం కథ ఓసారి అరుచుకుందాం పండి. ఇక చాలా దినాలకి ఇలా ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి సారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండులో. పెట్టి బీజేపీ పార్టీలను తిట్టనికే, కాంగ్రెస్ పార్టీలను అరుచుకోనికే కాదు రైతుల కోసం పెట్టిండు ప్రెస్ మీట్. మరి ఏమంటున్నాడో ఇనుండ్రి. మీరు మమ్మల్ని తిట్టదలుచుకుంటే తిట్టండి, కానీ చేసిన పనులు కూడా మరలా నాలుక తిరగవేసి మడత వేసి మాట్లాడడం సరైనది కాదు. మీకు శోభనివ్వదు. 40 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న మీరు, 10 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్న మీరు, ఆనాడు చేసిన పనులను గొప్పగా మెచ్చుకున్న మీరు, ఇవాళ గత ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదని చెప్పేసి ఇక్కడ పంట నష్టం జరిగిన, లేకపోతే అకాల వర్షాల వల్ల నష్టం జరిగిన వాళ్లకు చేయూతనియాల్సింది పోయి, ఆసరా ఇవ్వాల్సింది పోయి, ఇలా భరోసా ఇవ్వాల్సింది పోయి గత ప్రభుత్వం అట్లా చేయలేదు ఇట్లా చేయలేదని మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అగో ఇన్నర్ గదుల్లో చాలా మంది నష్టపోయారు. ఆనాడు మనమే కదా ఆదుకున్నది, ఈనాడు ఇట్లెట్లా మాట్లాడుతావు అని చెప్పి మంత్రి సార్ను అడగబట్టే. గత ప్రభుత్వం గత 6 నెలల కింద కూడా ఇటువంటి అకాల వర్షాలు, తుఫాను బీభత్సం జరిగినట్లయితే అది దక్షిణ తెలంగాణ కానీ ఉత్తర తెలంగాణ కానీ, ఇక్కడున్న ఆనాటి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా మంత్రి గారు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, నేను కూడా వెంటనే చేవెళ్ళ ప్రాంతం కానీ పరిగి ప్రాంతం కానీ వెళ్ళి ఆ రాత్రి వడగండ్ల వాన పడితే పొద్దున్నే మేము అందరం కూడా చేరుకొని వాళ్ళందరికీ భరోసా ఇచ్చినాం. వాళ్ళందరికీ కూడా అంచనా వెంటనే వేసి పైసలు కూడా ఇచ్చినాం. 151 కోట్లు రిలీజ్ చేసి వాళ్ళందరికీ వెంటనే డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. అటెనక మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అన్ని సాయాలు చేసినాం, మీరు కూడా అన్ని సాయాలు చేయాల్సిందే అని చెప్పి ఓ గీ తీర్ల డిమాండ్ చేసిండు. మళ్ళా గత ప్రభుత్వం అట్లా చేయలేదు ఇట్లా చేయలేదు అని చెప్పేసి మాట్లాడడం సరైంది కాదు. అన్ని కూడా వసతులు ఏర్పాటు చేసినాం, రైతులకు కావాల్సిన అన్ని చేసినాం. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా క్రాప్ బుకింగ్ చేసి నష్టాన్ని ఇమ్మీడియట్గా ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము భారత రాష్ట్ర సమితి తరఫున ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. ఇన్నర్ గదుల్లో పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి సారు న్యాయం కావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేయబట్టే. పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి సారు ఒక్కడే కాదుల్లో కేటీఆర్ సారు, హరీష్ రావు సారు, ఇట్లా చాలా మంది బీఆర్ఎస్ లీడర్లు అడగబట్టే. మరి చూడాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందించి రైతులకు ఎట్లా న్యాయం చేస్తుందో ఏమో. ఎట్లున్నాయి మన రచ్చరచ్చ వార్తలు? ఇక రచ్చరచ్చ లేవు, చూస్తూనే ఉండండి మన న్యూస్ 360 తెలుగు ఛానల్ను. రేపు పొద్దుగాల మళ్ళీ మీ ముంగట్టు ఉంటా.